कि जो चीज को सही माना जाता है उसको गलत लोग मानते हैं, गलत को सही मान देते हैं। कहते हैं कि हमने पढ़े हैं तो हम लोग पैसे प्यारा। अरे भाई पैसा क्या प्यारा, पहले दिल प्यारा। রাঁচির সকালগুলো যতটাই লাউড ছিল ততটাই শান্ত সকাল ছিল ম্যাকলুস্কিগঞ্জে। গতকাল বিকেল থেকে আজ সকাল অবধি কিছু জিনিস ভরপুর পাচ্ছি। এক, মানসিক শান্তি। দুই, গলা অবধি অক্সিজেন, সাথে মাঝে মাঝে বৃষ্টি। যদিও ওয়েদার ফোরকাস্ট অনুযায়ী আজ শেষ বৃষ্টি, কাল থেকে আবহাওয়া চেঞ্জ হবে, কারণ প্রকৃতির ধরনটাও মানুষের ইচ্ছের মতো বদলাতে থাকে। ম্যাকলুস্কিগঞ্জে আমার একদিন থাকারই প্ল্যান ছিল, কিন্তু কাল পৌঁছলামই বিকেলে, কিছুই ঘুরতে পারিনি, শুধু জঙ্গলে রান্না করেছি। তাই আমি ম্যাকলুস্কিগঞ্জে আরও একদিন এক্সটেন্ড করলাম। হোমস্টের যারা ওনার, আঙ্কেল এবং আন্টি, ওনারা দুজনেই এখানকার ডন বস্কো একাডেমির টিচার। ওনারা ছাড়াও আছেন আরও একজন কেয়ারটেকার দিদি আর একজন কেয়ারটেকার ভাই। ওনারা টেক কেয়ার করুক, আমি বেরোই ম্যাকলুস্কিগঞ্জ এক্সপ্লোর করতে। আকাশ অলরেডি ক্লিয়ার হয়ে গেছিল, সূর্যদেব মাঝে মাঝে দেখা দিচ্ছিলেন, আবার উধাও হয়ে যাচ্ছিলেন। এনিওয়েজ, তো চলো আজকের দিন শুরু করা যাক। ঝাড়খণ্ডে আজ আমাদের 5 নম্বর দিন এবং আমরা আছি ঝাড়খণ্ডের মিনি লন্ডন ম্যাকলুস্কিগঞ্জে, যেটা রাঁচি থেকে অলমোস্ট 60 to 65 কিলোমিটার। মিনি লন্ডন বা মিনি ইংল্যান্ড বলার কারণ, কলকাতায় বসবাসকারী এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ব্যবসায়ী আর্নেস্ট টিমথি ম্যাকলস্কি এখানকার নেচারে এতটাই মুগ্ধ হয়ে যান, 1933 সালে ছোটনাগপুরের রাজার কাছ থেকে তিনি বেশ কিছুটা জমি লিজে নেন এবং প্রায় 2 লাখ অ্যাংলো ইন্ডিয়ানের কাছে আমন্ত্রণ জানায় এই জায়গায় বসতি স্থাপনের জন্য, যেটা সাকসেসফুলও হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবাই লোটা কম্বল গুটিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে যায়। কিছু অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের বাংলো ডিমলিশ হয়ে যায়, কিছু স্থানীয় বিজনেসম্যান কিনে নেয়। তো এই ছিল মিনি লন্ডনের মিনি হিস্ট্রি। এবং আমরা আমাদের প্রথম লোকেশনে এসে গেছি, যেখানে সব ধর্ম একসঙ্গে থাকে। অনেক রাজ্যে এটা ম্যাডনেস, কিন্তু এখানে ফ্যাক্ট। वेलकम टू सर्वधर्मस्थल। ये सर्वधर्म स्थल डुल्ली है और डुल्ली में हमारा राधा कृष्ण मंदिर है, बाजार है, चर्च है, गुरुद्वारा है। रांची से 55 किलोमीटर की दूरी पर ये डुल्ली गांव है। ये डुल्ली गांव में ये सर्वधर्म स्थल है। सुंदर चीज़ है, देखने के लोग आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, जाते हैं। यहाँ सरकार का नजरों अभी तक नहीं पड़ा है और सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान देना चाहिए, हमारे हेमंत सोरेन तक की वीडियो जाना चाहिए। लोग आते हैं, निराशे होकर चले जाते हैं। यहाँ ना बिजली ना पानी, कोई चीज़ का साधन नहीं है। और यहाँ टूरिस्ट लोग भी आते हैं तो निराश होकर चले जाते हैं। तो हम यहाँ से यही कहना चाहते हैं कि ये वीडियो सभी तक पहुँचे, सब लोग देखें और इस वीडियो देखकर लोग जानकारी इतना तक लें कि ये सर्वधर्म स्थल आने का कष्ट करें। ये हमारे बरगद का जो पेड़ आप देख रहे हैं, इसमें अभी भी गणेश भगवान का रूप डाली में है। देखिए कि कलयुग में क्या चीज़ ये देखने के लिए है कि जो चीज़ को सही माना जाता है उसको गलत लोग मानते हैं और गलत को सही मान देते हैं। कहते हैं कि हमने पढ़े हैं तो हम लोग पैसे प्यारा। अरे भाई पैसा क्या प्यारा, पहले दिल प्यारा है। लेकिन आज भी हम वही बोल रहे हैं कि जो चीज धरोहर को आज हम बचा रखें, जो कि आज भी हमारे 1 रुपया यहाँ से सरकार का तर्ज से पेंशन तक नहीं मिलता है। तो झाड़ू पोछा साफ सुथरा पूजा पाठ करके हम रखे हुए, और आज भी ना तो ये मंदिर का धरोहर का सरकार की तरफ से कुछ ध्यान है। अभी आज बहुत इंदिरा आवास, अबू आवास सुने होंगे कि दे दिया बहुत लोग के, लेकिन गरीब के लोग के नहीं पहुंचा है। दलाल लोग वहीं ब्लॉक से लूट लिया, सीओ वीडियो घूम के खा गए। लेकिन आज भी हमको वो चीज़ नहीं मिला जो कि हम इतना बड़ा धरोहर संभाल के रखे हैं। आज तो मेरा नहीं मिला। आज देखिए कि जो बना करोड़ से भी ज़्यादा का संपत्ति है, लेकिन इसमें 5 पैसा कोई लगाने के लिए तैयार नहीं होता। ये देखने की चीज़, सोचने का चीज़। इसको जल्द से जल्द हमारा केंद्र सरकार तक पहुँचे
और इसको मोदी भी आकर देखे कि भाई चार धर्म एक जगह कैसे है और कैसा चीज है, इसको बनाया जाए कि छोड़ दिया जाए। इतना तो वो सोच सकते हैं, कर सकते हैं। और यही कह के अब हम ये वीडियो को समाप्त करने जा रहे हैं। जय भारत, जय झारखंड। ইনিও বোধহয় আমাকে কিছু বলতে চাইছিলেন। ম্যাকলুস্কিগঞ্জে আসলে কয়েকটা জিনিসের জন্য কিন্তু প্রিপেয়ার থাকতে হবে। নাম্বার 1, এখানে ফোনে নেটওয়ার্ক থাকবে না, ইনস্টাগ্রামে রিলস দেখতে পারবে না, কোনো ক্যাফে নেই, নাইট লাইফ এক্সিস্ট করে না, খাবারেও খুব বেশি ভেরিয়েশন নেই এবং খাবার দোকানের অপশনস নেই বললেই চলে। অ্যান্ড সেম উইথ হোটেল অর হোমস্টে, খুবই লিমিটেড অপশনস, কারণ এখানে বেশি টুরিস্ট আসে না। খুবই অফবিট একটা মিনি হিল স্টেশন ঝাড়খণ্ডের। যদি নেচার ভালোবাসো, ইউ আর ওয়েলকাম, কারণ অক্সিজেন, গ্রিনারি, সিনারি, পিস এইগুলো এখানে একেবারে আনলিমিটেড। পরের লোকেশনের আগে একটা খাবারের দোকান পেয়ে গেছি, চলো খাওয়া দাওয়া করা যাক। এবার আমরা এগোবো নাক্তা পাহাড়ের পার্কিংয়ের দিকে, যেখান থেকে আমাদের আজকের ট্রেক স্টার্ট হবে। ये नाश्ता का पार्किंग है, नाश्ता पार्क का पार्किंग है। লাস্ট টাইম ট্রেক করেছিলাম 2021-এ, এক্স্যাক্টলি 4 বছর পর আবার ট্রেক করছি, কিন্তু সোলো ট্রেক জীবনে এই প্রথমবার। টোটাল 80 মিনিটের ট্রেক, 40 আপহিল 40 ডাউনহিল, তাও 2 ঘন্টা ধরেই আমি এগোবো, কারণ নেচারকে উপভোগ করতে করতে আমি উঠবো, আর সেই উপভোগ করাটাকে রেকর্ডও করব। चढ़ते चढ़ते हालत खराब। কষ্ট হচ্ছিল না বললে খুব বড় মিথ্যে কথা বলা হবে, কিন্তু প্রথমবারের তুলনায় অনেকটাই কম, কারণ এইবার ফিজিক্যালি এবং মেন্টালি দুভাবেই আমি একদম প্রিপেয়ার ছিলাম। নাক্তা পাহাড়ের হাইট 1476 ফিট। শুনেছি হিল টপে উঠে ভিউটা দেখার পর এই পুরো খাটনিটা সার্থক মনে হয়। দেখা যাক। এটা ছিল সেকেন্ড লাস্ট ধাপ। লাস্টের অংশটা বেশ স্টিপ আর ইনক্লাইন ছিল, স্পেশালি এত জিনিসপত্র নিয়ে উঠতে সত্যি একটু সমস্যা হয়েছিল, কিন্তু অবশেষে আমরা পৌঁছলাম হিল টপে। रेडी 3 2 1 बोलो।
ট্রেকটা করার পর সত্যিই সার্থক মনে হচ্ছিল, আর একটা জায়গা বাকি ছিল, কিন্তু আমার এই জায়গাটা ছেড়ে একদম যেতে ইচ্ছা করছিল না, তাই ওটা ক্যান্সেল করলাম। किधर से आए हैं बॉस? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जी। अच्छा चलिए ठीक है। बैलेंस दिए आप? हाँ इसका में ये क्या बोलते हैं, बाइक रखे हैं हाँ वहाँ? हाँ दे दिया। हाँ। कितना लिया आपसे? 50। हाँ चलो हाँ, ठीक है। क्योंकि ज्यादा लेता है क्या? नहीं नहीं उतना ही लिया, इसलिए बोल रहे थे कि ज्यादा हाँ, लेगा। नहीं थैंक यू भाई। वो टाइम लग रहा है, वो कुछ नहीं है, वो टाइम लग, वो अलग है, वो आसमान ले रहा हूँ मैं। ओके भैया चलते हैं। ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मिलके। बाय। चलो ठीक है। बाय। সকালে একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে? প্রকৃতির ধরন মানুষের ইচ্ছের মতো, খুব তাড়াতাড়ি বদলে যায়। যেরকম আমার ইচ্ছে করলো নাকতা পাহাড়ে আরেকটু থাকি, প্রকৃতিরও ইচ্ছে হলো একদম ঝলমলে রোদ থেকে আবার মেঘলা। হালকা হালকা বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেছিল, এবং যেহেতু আমার আজ সারাদিনের পারপাস সার্ভ হয়ে গেছে, তাই আমি আর বেশি মাথা একদম না ঘামিয়ে সোজা পা বাড়ালাম আমার হোমস্টের দিকে। আজকের অসাধারণ একটা ট্রেকের পর আমার এবার চাই কমফর্ট ফুড। খাওয়া দাওয়া করে ব্যাগ গুছিয়ে আমাকে ঘুমিয়ে পড়তে হবে, কারণ কাল আমাদেরকে ম্যাকলুস্কিগঞ্জ ছেড়ে আরেকটু উপরের দিকে উঠতে হবে। Ecstasy.